नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खबर गणशिक्षा मंत्री को इस्तीफा दाबी कले नवीन कहले धर्मधर प्रधान भली प्रथम अष्टम पाठ्य पुस्तक त्रुटि प्रसंग में सरकार को घेरिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नवीन विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड को इस्तीफा दाबी करिसेंते। नवीन कहते पिलांक पाठ्य पुस्तक अनेक त्रुटि अच्छी 2 ରୁ 3 सप्ताह हेलाणी बीजेडी इस्तीफा दाबी करि आसुछि। से धर्मधर प्रधान भली उदाहरण सृष्टि करबा उचित मंत्री पदर नित्यानंद गंड इस्तीफा देवा उचित बोली नवीन कहते। सेपटे यह नहीं नवीन को भाजपा कड़ा टार्गेट कर भाजपा साधारण संपादक बिरंजी नारायण त्रिपाठी कहते निज सरकार समय अनेक थर प्रश्नपत्र लीक होता केवल निज छवि को बचाइबा मंत्री को निलंबन करुले स्थायी समाधान नवीन कौन उद्देश्य करते प्रश्न करते। धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता दृष्टि इस्तीफा देते पूरा भाजपा एवं एनडीए धर्मेंद्र प्रधान अच्छी खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर परामर्शदाता को सरकार को बड़ आश्वस्ति आउ 3 मास बढ़िला पारिश्रमिक अवधि। राज्य सरकार को विभिन्न विभाग मिशन और प्रकल्प कार्यरत परामर्शदाता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एवं अन्य समान प्रकार संस्था मानक राज्य सरकार पुणी थर रियायती घोषणा करछन्ते। एही व्यवस्थार अवधि को 2024 जुलाई 1 रु बढ़ाई 2024 अक्टोबर 1 पर्यंत करा जायछि। एहा फଳରେ जुलाई अगस्त और सेप्टेम्बर मास पई सेमानक पारिश्रमिक प्रदानर पथ परिष्कार होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर जणे सरकारी अधिकारी सर्वाधिक व्यवहार करिवे गोटे गाड़ी खर्च कमाइबाको सरकार को निष्पत्ति। जणे सरकारी कर्मचारी एणिके 1 ରୁ अधिक सरकारी गाड़ी व्यवहार करिपारिबे नै व्यक्तिगत कार्य मध्य सरकारी गाड़ी रे करिपारिबे नै जा द्वारा सरकारी खर्च मध्य नियंत्रण रहिबो। केंद्र सरकार सरकारी गाड़ीर अपव्यवहार उपरे पूर्णछेद पकाइछन्ते एवं अଯଥା सरकारी खर्च उपरे रोक लगा जाइछे। एथि पई जणे अधिकारी गोटे सरकारी गाड़ीर पॉलिसी लागू करा जाइछे। अर्थ मंत्रालय व्यय विभाग पक्षरु जारी करा जाइतबा नुआ साकर पत्र रे यह व्यवस्था घोषणा करा जाइछे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर आश्चर्य हेले भी सत एही राज्य रे 7000 छात्र एचआईवी पॉजिटिव। कर्नाटक रो एपर एक रिपोर्ट सामना को आसी जाके समस्त को आश्चर्य कर दैछि। 18 ରୁ 25 वर्ष बयसर प्राय 7000 छात्र एचआईवी पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ते। एहा परे कर्नाटक सरकार इंजीनियरिंग एवं डिग्री कॉलेज गुड़िकर स्वतंत्र एचआईवी परीक्षा एवं परामर्श शिविर आयोजन करबा को निष्पत्ति नैछन्ते। सरकार कहछन्ते जे एही शिविर गुड़िक सरकारी सहायता प्राप्त एवं बेसरकारी कॉलेज गुड़िकर अनुष्ठित हबो। तथापि यह मध्य स्पष्ट करा जायछि जे कोनोसी छात्र स्पष्ट एवं संपूर्ण सूचना उपर आधारित सम्मति बिना एचआईवी परीक्षा करा जीवो नै। अन्य शब्द रे परीक्षा संपूर्ण स्वेच्छाकृत हबो एवं याको करबा पय काको चाप दिया जीवो नै बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर जगी सरकार को बड़ उपहार छात्री को मिलिबो मागणा स्कूटी। महिला सशक्तिकरण एवं उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देवा उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को अनुमोदन करिसंते। एही योजना अनुसार प्राय 50,000 मेधावी छात्री को मागणा स्कूटी दिया जीवो। सरकार को सूचना अनुसार 2025-26 शिक्षा वर्ष रे भल फलाफल करितबा छात्री माने एही योजना सुविधा पाइबे। परिवार रो वार्षिक आय निर्धारित सीमा मध्य थिबा योग्य छात्री को प्राथमिकता दिया जीवो। एसो निराश्रित दिव्यांग एवं शहीद परिवार रो झियो मानक पई मध्य स्वतंत्र व्यवस्था रहिछि। सरकार को मतरे दूर दूरांतर कॉलेज को जाउतबा छात्री मानक पई यातायात एक बड़ समस्या। मागणा स्कूटी मिलिले से माने सहज रे उच्च शिक्षा जारी रखि पारिबे एवं आत्मनिर्भरशील होई पारिबे। योजनार विस्तृत नियमावली आवेदन प्रक्रिया एवं योग्यता मानदंड सरकार पक्षरु पर्यायक्रम प्रकाश करा जिवो। योगी सरकार को एही पदक्षेप को राज्य रे महिला शिक्षा और सशक्तिकरण दिगरे एक बड़ प्रयास भाबे देखा जाउछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ओडिसा रे तेजिला छात्र राजनीति समर्थन को आसुचंदी विरोधी। शिक्षा मंत्री को 7 दिन समय देला कांग्रेस। जंतर मंतर रु सारा देश को व्यापुछि छात्र आंदोलन। भारतीय सरकारी शिक्षा व्यवस्थार विचित्र रूप। एक बेसरकारी संस्था हाथ में सर्वस्व परीक्षा परिचालना। ओडिशा स्कूल शिक्षा पाठ्य पुस्तक अजब लेखा पाखापाखि 2500 भूल बोली विभिन्न खबर कागज प्रकाश पाउछि। एभली स्थिति रे ओडिशा रे पाठ्य पुस्तक त्रुटि और राज्य स्तरीय एंट्रांस परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक भली शिक्षा विभाग अवहेला को नहीं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड को इस्तीफा दाबी जोर धरिछि। राजधानी प्रतिवाद स्थल रे विशेषकर वाम दल समर्थित छात्र संगठन माने धारण और प्रदर्शन जारी रखिछन्ते। धारणा को विभिन्न स्वेच्छासेवी
ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ହେଲେ ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 75 ର ଧାରା 2 ଅନୁସାରେ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସଂସଦରେ ହାଙ୍ଗାମା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର 5 ବର୍ଷର ବାଦ ପଡିଲେଣି 74.89 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଇସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ଯୋଡି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 2020 ଫେବୃଆରୀ 15 ଇତିମଧ୍ୟରେ 34,89,274 ଭୋଟର ବାଦ ପଡିଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ମାସକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାବିନେଟ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି ମାସ 2500 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା କରାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ 2026 ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ନିଜର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛୁ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସ 2500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ବାବୁଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଅଙ୍କୁଶ ଆଣିକି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଛୁଟି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅକଳରେ ପଡୁଛି। ଏନେ 2018 ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 29ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି। ହେଲେ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡା ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ 21ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଆଶ୍ୱାସନା ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ରହିବନି କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 121ଟି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ସାମିଲ କରି ରାଜ୍ୟର କୋଟି କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ନୂଆ କିରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏହି ଯୋଜନା ବଦଳାଇବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା କେବଳ ଶରୀରକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ରୋଗୀର ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ରୋଗର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡେ। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୂଆ 121ଟି ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ
ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡିକ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ କେମୋଥେରାପି, ରେଡିଓଥେରାପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନେ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ଜେଲରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର, କଏଦୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ଏଆଇ। ରାଜ୍ୟର ଜେଲ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଜେଲକୁ ଜଗୁଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜେଲରେ ଲାଗିଛି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଭିତ୍ତିକ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଥିସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ। ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଏଦୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଜେଲ ବିକାଶ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଜେଲଗୁଡିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ଏବଂ କଏଦୀଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ 453.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲା କାନାଡା। ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପାଳିଥିବା କାଙ୍ଗାଳି ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡିଛି। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ମାଗିଥିଲା, ପରେ କାନାଡାକୁ ମାଗିଥିଲେ। କାନାଡା ପ୍ରାୟ 453.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କାନାଡା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ମାଗିଥିଲା। ତାପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 47 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରାୟ 453.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କାନାଡା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି 400 ନୁହେଁ ମିଳିବ 700 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ସରକାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସଂକଟ କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଏଲପିଜି ର ଦାମ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢିଥିଲା ମଧ୍ୟ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 700 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପରୋକ୍ଷ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଦର ସୁଲଭ ରହିଥିଲା। ସଂସଦରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଗ୍ୟାସ ଦର ବହୁତ ବଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଭାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 1600 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ମାତ୍ର 942 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମୂଲ୍ୟର ତଫାତକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରରେ 700 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ କ୍ଷତି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ପରିବାରଙ୍କ ଘରୋଇ ବଜେଟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ନ ପଡେ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏଲପିଜି ଦରରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସାଉଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇପ ସାଉଦି ସିପି ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ 2026 ରେ ବଢି ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ ଟନ 780 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜୁନ ମାସରେ ଏହା ଆହୁରି ବଢି ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ ଟନ 796 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଦର ଆଧାରରେ ଜୁନ ମାସରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 1695 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ରିହାତି ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ 2025-26 ଓ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ସିଏମଓ ଫାଇଲ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୋଲି କହିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସିଏମଓର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଫାଇଲ ନେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇଲ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ସିଏମଓର ଫାଇଲ ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଫାଇଲ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଫାଇଲ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲା ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ସାର ସଂକଟ ଦୂର ପାଇଁ ସରକାର ନେଲେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ୟୁରିଆ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସଂକଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋମବାର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଡିଏପି ଏବଂ ୟୁରିଆ ସାରର ବିକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଡିଏପି ଏବଂ ୟୁରିଆ ସାରର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଏବଂ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଆମୋନିୟମ ସଲଫେଟ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହା ମୃତ୍ତିକାରେ ସଲଫର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଡିଏପି ସାର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍କଫେଡ କୁ ଇଣ୍ଡେଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚିଠିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର, ଭାରତ ସମେତ 16ଟି ଦେଶ ଉପରେ ପୁଣି ଟାରିଫ ଲଗାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରମ ସହ ଜଡିତ ଉପାଦ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 10% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି
ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତ ସମେତ 17ଟି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେକ୍ସନ 301 ଅଧୀନରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମେରିକାର ଏହି ନୂଆ ଟାରିଫ ଶୁକ୍ରବାର ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆନ୍ଧ୍ରରେ 4 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛନକା। ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 20ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଭୟ ବଢ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଭୟର ବାତାବରଣ। ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ସୀମା ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ କହିଛି ପ୍ରଶାସନ। ରୋଗୀମାନେ ହାତରେ ସ୍ଲିପ୍ ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର କିଷାନ ନିଧିର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ହେଲେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଯାହା ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାର 23ଟି କିସ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ 24ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର କିଛି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରଥମେ କେବଳ ସେହି ମନୋନୀତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିସ୍ତି ରାଶି ପଠାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ବିନା କୌଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉ ଦୟାକରି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏଥର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୟତନ ଅଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଇସି ସମାପ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜମି ଯାଞ୍ଚ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ତିନୋଟି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଥମେ କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ କଟିଲା। ଏମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାର ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 3,17,967 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଟକିଛି କିଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା? ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ 82,036 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଡି ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଡିବିଡି ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ 28,611 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଇକ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ଷା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ସିଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ ଆକଳନ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିନା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପଠାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା OSSTET 2024 ର ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ OSSTET 2024 ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 2024 ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂରେ ହେବ। ପେପର 1 ଓ ପେପର 2 ଉଭୟ ସକାଳ 9ଟା ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୋର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗାଇଡଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ହରମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଦେଶରେ ଖସିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 13 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ନୂଆ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସିଓସର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଓମାନର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାର୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲେ ତେବେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଭାରତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତେଲ ଦର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର 80% ତେଲ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ଶପଥ ଅଭିଯାନ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଶପଥ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟର ଅତି କମରେ 10% ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଶପଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିଶା ସେବନର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ସହ ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏନଟିଏରେ ସୁଧାର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଲେ ବଲେ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମିଳିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ସେ କି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରୁ 20% ଅତିରିକ୍ତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ସଚିବ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୂଜା ମାସରେ ଅତିରିକ୍ତ 20% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ପୌର ସଂସ୍ଥାକୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହର ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି। ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ସହ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୌର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହେବ। ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ କ୍ରୟ ବିଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ କମିଶନରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୀମାକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50 ଲକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ଦରମା ଓ ପେନସନ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ବଦଳିଲା ଟ୍ରୋଲ ନିୟମ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ଏନଏଚଏଆଇ ର ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣି ଦେଇଛି। ସରକାର ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବାର ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହାଇୱେରେ ଯେତିକି କିଲୋମିଟର ଗାଡି ଚଲାଇବେ କେବଳ ସେତିକି ଦୂରତା ପାଇଁ ହିଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସାଟେଲାଇଟ ଆଧାରିତ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରୋଲ କଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେବଳ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସଠିକ ଦୂରତାର ଟଙ୍କା ହିଁ କଟିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ରୁଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲାଗିଥିବା ଲମ୍ବା ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ଅଟୋମେଟିକ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ବିନା ଅଟକି ଟୋଲ କ୍ରସ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗୁଥିବା ଲମ୍ବା ଧାଡିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ବିନା କାରଣରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଲୁଣ ଚା ଓ ଡାଲି ସବୁ ହବ ମହଙ୍ଗା। ଟାଟା ବଢାଇବ ଦାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଭାର ପଡିପାରେ। ଟାଟା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟିସିପିଏଲ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଯେ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦାମ ବଢାଇପାରେ। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲଗାତାର ବଢି ଚାଲିଛି ତେବେ ଲାଭ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଦାମ ବଢାଇବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏଥିରେ ଚା, ଲୁଣ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଡାଲି ପରି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ରହିଛି। ଫିଲହାଲ କମ୍ପାନୀ ବଜାରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲାଣି କରୋନା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ କରୁଛି ଲଙ୍ଗଜମ୍ପ। ପୁଣି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲାଣି କରୋନା। ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ କଲାଣି କାୟା ବିସ୍ତାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାର ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିଜର ସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 3 ଜଣ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇ ପଡିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଶ୍ୱାସାବସ୍ଥା ନଜରରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଘରୋଇ ସଂଘରୋଧରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ବିପାଦ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର 40 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର 12, ଭଦ୍ରକ 5, ଢେଙ୍କାନାଳର 8ଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରର 3, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 13, ସମ୍ବଲପୁରର 3 ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋଟ 233 ପଞ୍ଚାୟତର 748 ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ। ଏସଆରସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି 2,03,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 28,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ପ୍ରଭାବ କମିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ବଢିବ। ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକରୁ ଅଧିକ ଜଳ ଯିବାକୁ ଦେବୁନି। ହୀରାକୁଦରେ ଆଉ ଜଳ ସ୍ତର ବଢିବା ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 4,573 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 22,000ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି। ରାଜ୍ୟରେ 4,573 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 22,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 148ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଗ୍ଲାସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ମୋଟ 23ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ 4,573 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବା ସହିତ 22,873 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡା, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 730 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବ HCL ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏହା ଦ୍ୱାରା 6,000 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗଞ୍ଜାମରେ 778 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବାର୍ଷିକ 3 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲକାଲାଇନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର ଉପାଦାନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବ। କଟକରେ 202 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ
ଜିଙ୍କ୍ ଆନୋଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଅନୁକୂଳରେ 351 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 100 ମେଗାୱାଟର ସୋଲାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପୁରୀରେ ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10,070 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କଟକରେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 3ଟି 5 ତାରକା ହୋଟେଲ ଓ ରିସୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, 5% ବଢିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମହଙ୍ଗା ମାଣ ଭିତରେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ 257%ରୁ ବଢି 262%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପିଛିଲା ଭାବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଢିଥିବା ଭତ୍ତା ସହ ବକେୟା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଜାନୁଆରୀରୁ ମିଳିବ ବକେୟା ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପାଇବେ। ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜୀବନ ଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ବଢିଥିବା ଭତ୍ତା ସହ ବକେୟା ରାଶି ମିଳିବା ନେଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖାଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু, এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।